हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो भक्तबृंदगण आजकेर भिडियोटी रयेछे 21 जुलाई सोमवार श्रावण मासेर कृष्णपक्षेर कामिका एकादशी। जे सकल भक्तरा এই ব্রতটি পালন করেছেন এই শুভ দিনে তাদের অবশ্যই পরের দিন অর্থাৎ দ্বাদশীতে অর্থাৎ 22 জুলাই মঙ্গলবার এই শুভ দিনে ব্রতের পালন করবেন। এই বছর কামিকা একাদশী ব্রত রাখা হয়েছে 21 জুলাই সোমবার। সেই মতে এই ব্রতের পালন কাল পড়েছে 22 জুলাই মঙ্গলবার। शास्त्र मते जे कामिका एकादशी व्रत राखार जेमन गुरुत्व रयेछे ठीक तेमोनी गुरुत्वपूर्ण এই एकादशीर पालनकाल। कारण এই पालनकाल यदि ठीकमतो पालन करा ना हय ताहले এই ব্রত नाकि सम्पूर्णरूपे बृथा हये যায়। सोमवार सकल भक्तरा कामिका एकादशी व्रतटी पालन करे रयेछिलेन एबं तार पर अर्थात द्वादशी मंगलबार अवश्य आपनादेर सठिक नियम एवं व्रतेर पालन समय विधि कखन ता अवश्य किभाबे पालन करबेन सबकिछु आपनादेर साथे विस्तारितभावे आलोचना करा होबे। ता अवश्य आपनारा भिडियोटी शुरू थेके शेष पर्यन्त भक्ति सहकारे श्रवण करबेन। आर विशेष करे मने राखबेन पालनेर एई मन्त्रटी जप ना करले आपनार व्रतटी सम्पूर्णरूपे नष्ट हये जाबे। ता अवश्य भिडियोटी आपनारा शुरू थेके शेष पर्यन्त भक्ति सहकारे श्रवण करुन। और चैनले नतून हये थाकले दया करे चैनलटिके सबस्क्राइब करबेन, लाइक करबेन, कमेंटे भक्ति भालोबासा श्रद्धा दिए जय श्रीकृष्णेर जय लिखे दिते भूलबेन ना। शुभ दिनटीते अवश्य भिडियोटी आपनारा शुरू थेके शेष पर्यन्त भक्ति सहकारे श्रवण करुन। प्रति मासे कृष्णपक्ष और शुक्लपक्षे दुटी एकादशी पालित हय। प्रचलित विश्वास अनुयायी एकादशी व्रत पालन करले मोक्ष लाभ करा जाय। प्रतिटी एकादशीर নিজস্ব पृथक माहात्म्य रयेछे। तेमोनी श्रावण मासेर कृष्णपक्षेर एकादशीके कामिका एकादशी बला हयेछे। एर एकटी माहात्म्य रयेछे जे माहात्म्यटी अवश्य आपनादेर श्रवण करा अत्यंत शुभ होते पारे। এই एकादशीर दिन अवश्य सकल भक्तरा ब्रह्मा मुहूर्ते उठे स्नान करे व्रतेर संकल्प ग्रहण करेछिलेन 21 जुलाई सोमवार। এই বছর কামিকা একাদশীর দিনে সর্বার্থ সিদ্ধি যোগ রয়েছে, তাই সারা দিন পুজো করা অত্যন্ত শুভ হতে পারে। कामिका एकादशीते विष्णु पुजो करले काशी और पुष्कर स्नान करार समान पूर्ण फल पाওয়া যায়। आबार এই ব্রত प्रभावे व्यक्ति कुजनी থেকে मुक्त पाय। এই তিথিতে विष्णुर पुजोर समय नारायणके तुलसी पाता निवेदन करले समस्त पाप मुक्त हওয়া যায়। तो अवश्य आपनारा व्रतेर दिन एवं व्रतेर परेर दिन अवश्य भगवानेर नैवेद्ये तुलसी पाता निवेदन करले व्रतेर पूर्ण फल पाওয়া যায়। और अवश्य भगवान चरणे अवश्य तुलसी पाता निवेदन करबेन এই शुभ दिनটিতে। कामिका एकादशीर दिने कयेकटी नियम अनुसरण करे এই ব্রতের पालन करते हैं। पालनेर साथे सम्पर्कित कयेकटी नियम रयेछे जा प्रत्येक भक्तदेरके मेने चला उचित। प्रथम एवं सबचेये गुरुत्वपूर्ण नियम हलो उपवास भांगार पर शस्य एवं शस्य दाना खावा एड़िये चलुन। फल दूध एवं हालका खाबार प्रथमे खाওয়া उचित जाते उपवासेर पर शरीर धीरे धीरे खाद्य ग्रहणेर साथे खाप खाइये निते पारे। भक्तদের उपवास भांगार आगे भगवान विष्णुर प्रति कृतज्ञता प्रकाश करे प्रार्थना करा उचित। पारण पद्धति ताड़ाहुड़ो करा उचित नय। एटी एकटी पवित्र समय एवं उपवासेर समाप्ति निर्देश करे एवं एटी अत्यंत श्रद्धा और विश्वासेर साथे पालन करा उचित। मने करा हय जे पारण सठिकभावे ना करले पुरो उपवासटी नष्ट हये जेते पारे। एर फले व्रतेर कोनो पूर्ण फलाफल पाওয়া যায় না। তাই ভক্তদেরকে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া উচিত এবং নিশ্চিত করা উচিত তাদের সঠিক নিয়মে পালন করা উচিত, নইলে ব্রতের কোনো পূর্ণ ফলাফল পাওয়া যায় না। হিন্দু ধর্মে একাদশী উপবাসের জন্য সবচেয়ে পবিত্র দিনগুলির মধ্যে একটি। বলা হয় যে এই উপবাস অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় এবং আধ্যাত্মিক বিকাশ বৃদ্ধি পায়। বলা হয় যে ভগবান বিষ্ণু ব্যক্তিগতভাবে তার অনুসারীদের एकादशीर उपवासेर तात्पर्य सम्पर्के बला हयेछिलो। एकादशी उपवासकारी सम्पद चमत्कार शास्त्र एवं स्वर्गीय सुविधा भोग करे। ताई अवश्यई आपनारा एकादशी व्रतटी पालन करुन, तार साथे सकल पाप आपनादेर भस्मीभूत हये जाबे श्री विष्णुर कृपाय। एबार अवश्य श्रवण करबेन कामिका एकादशीर व्रतेर पालनेर सठिक नियम आचार कि रयेछे। এইভাবে ব্রত পালন করলে এইভাবে মন্ত্রটি জপ করলে সম্পূর্ণরূপে ব্রতটি সম্পূর্ণ হবে এবং সঠিক সময়ে ব্রতের পালন করতে হবে আপনাদেরকে, নইলে ব্রতের কোনো পূর্ণ ফলাফল পাওয়া যায় না। এতে পাপের অংশীদারি হতে হয়। তা অবশ্যই আপনারা ভক্তি সহকারে শ্রবণ করুন। অবশ্যই সকল ভক্তরা 21 জুলাই সোমবার এই কামিকা একাদশীর ব্রতটি পালন করেছিলেন এবং পরের দিন অর্থাৎ আজ 22 জুলাই মঙ্গলবার এই ব্রতের পালনের দিন। এই শুভ সময় আপনাদের অবশ্যই পালন করতে হবে। কিভাবে পালন করবেন? একাদশীর পালনকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার দ্বাদশী তিথিতে ব্রহ্মা মুহূর্তে ঘুম থেকে উঠতে হবে।
বৃহস্পতিবারে ব্রহ্মা মুহূর্তে উঠে প্রথমে আপনাকে স্নান করতে হবে। এরপর কামিকা একাদশীর পারণকাল পুজোর সমস্ত আয়োজন করে নিতে হবে। এরপর এবং অবশ্যই সূর্যদেবকে জল অর্পিত করবেন। সূর্যদেবকে জল অর্পণ করে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে ভগবান বিষ্ণু এবং মা লক্ষ্মীর পুজো করবেন। ভগবান বিষ্ণু ও মা লক্ষ্মীর পুজোর শেষে অবশ্যই প্রসাদ অর্পণ করবেন। বিশেষ করে মনে রাখবেন ভগবান বিষ্ণুকে হলুদ ফল, হলুদ ফুল, হলুদ মিষ্টান্ন অবশ্যই নিবেদন করবেন এবং সেই ভোগে অবশ্যই আপনারা তুলসী পাতা নিবেদন করবেন, নইলে পুজোর কোনো পূর্ণ ফলাফল পাওয়া যায় না। এবং সবশেষে দেবদেবীর ভক্তি ভরে আরাধনা করবেন এবং অবশ্যই আপনারা পালন করবেন এই শুভ সময়ে। অবশ্যই যদি আপনারা এই শুভ সময়ে পালন না করেন তাহলে ব্রতের কোনো পূর্ণ ফলাফল পাওয়া যায় না। তাই পালনের সময়টি রয়েছে বাংলাদেশ ও ঢাকা পালনের সময় রয়েছে সকাল 5টা 24 মিনিট থেকে 7টা 38 মিনিটের মধ্যে এই শুভ সময়ে আপনারা পালন করবেন। এবং ভারত ও কলকাতার পালনের সময় রয়েছে সকাল 5টা 4 মিনিট থেকে 7টা 8 মিনিটের মধ্যে পালন করতে হবে। বিশেষ করে মনে রাখবেন এই যে সময় তুলে ধরলাম সেই সময়ের মধ্যে আপনাদেরকে পালন করতে হবে পালন মন্ত্র জপ করে, নইলে ব্রতের কোনো পূর্ণ ফলাফল পাওয়া যায় না। তা অবশ্যই কামিকা একাদশীর ব্রতের পালন মন্ত্রটি কি, কোন মন্ত্রটি জপ করবেন তা অবশ্যই শ্রবণ করুন। পালন মন্ত্রটি রয়েছে একাদশং নিরাহার ব্রত নানেন কেশব প্রসিদ্ধ সম্মুখনাথ জ্ঞান দৃষ্টি প্রদভাব। একাদশং নিরাহার ব্রত নানেন কেশব প্রসিদ্ধ সম্মুখনাথ জ্ঞান দৃষ্টি প্রদভাব। একাদশং নিরাহার ব্রত নানেন কেশব প্রসিদ্ধ সম্মুখনাথ জ্ঞান দৃষ্টি প্রদভাব। এই একাদশীর মন্ত্রটি আপনাকে 3 বার পাঠ করতে হবে এবং যে সময় আপনাদের তুলে ধরলাম অর্থাৎ পালনের সময় তুলে ধরলাম সেই সময়ের মধ্যে পঞ্চরবি শস্য ভগবানকে নিবেদন করে আপনারা প্রসাদ গ্রহণ করে পালন করা একান্ত দরকার, নতুবা একাদশীর কোনো পূর্ণ ফল পাওয়া যায় না। এবং পালন মন্ত্র পাঠ করে তবে আপনারা ভগবানের পঞ্চরবি শস্য গ্রহণ করবেন। এইভাবে ব্রতের পালন করতে হবে আপনাদের। একাদশীর ব্রত পালনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কেবল উপবাস করা নয়, নিরন্তর ভগবানের নাম স্মরণ মনন শ্রবণ কীর্তনের মাধ্যমে এই একাদশীর দিনটিকে অতিবাহিত করতে হয়। এই দিন যতটুকু সম্ভব আপনারা অর্থাৎ একাদশীর পালনের দিন এবং একাদশীর পালনের দিন পরনিন্দা, পরচর্চা, মিথ্যা ভাষণ, ক্রোধ, দুরাচারী, স্ত্রী সহবাস সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ রয়েছে। তা অবশ্যই এই শুভ দিনটিতে কোনো রকমের খারাপ কথা, খারাপ কাজ করবেন না। বিশেষ করে মনে রাখবেন একাদশী এবং দ্বাদশীতে আপনাদের মনে রাখতে হবে বিশেষ করে এই শুভ দিনে আপনারা কোনো রকমের আমিষ খাবার গ্রহণ করবেন না। আর একাদশী চলমান আপনারা জানেন নিয়মাবলী, যে নিয়মাবলী রয়েছে এই শুভ দিনে কিছুতেই পঞ্চরবি শস্য গ্রহণ করা উচিত নয়, নইলে ব্রতের কোনো পূর্ণ ফলাফল পাওয়া যাবে না এবং ব্রতটি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যাবে। তা অবশ্যই আপনারা এইভাবে সঠিক নিয়মে আপনারা ব্রতের পালন করুন 22শে জুলাই মঙ্গলবার। আর অবশ্যই পালনের দিন আপনারা অবশ্যই শ্রবণ করবেন কামিকা একাদশীর ব্রত কথাটি, যেটি একান্ত দরকার আপনাদের শ্রবণ করা। তো অবশ্যই শ্রবণ করুন। 22শে জুলাই মঙ্গলবার কামিকা একাদশীর পালনের দিন অবশ্যই একনিষ্ঠা মনে শ্রবণ করুন কামিকা একাদশীর ব্রত কথাটি। রাজা যুধিষ্ঠির মহারাজ একজন ধার্মিক ব্যক্তি বললেন, হে পরমেশ্বর, আপনি আমাকে দেবশয়নে একাদশী উপবাস পূর্ণ সম্পর্কে বলেছেন, যা আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষে এই একাদশীটি পড়েছিল। আমি একাদশী জাঁকজমক সম্পর্ক জানতে চাই, যা শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এই কামিকা একাদশী এই বছর 21শে জুলাই 2025 তারিখে পালিত হবে, যে দিনটি সোমবার। হিন্দুদের জন্য এটি একটি পবিত্র দিন, যা উপবাস এবং ভক্তি দ্বারা চিহ্নিত আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি এবং সুরক্ষার জন্য আশীর্বাদ কামনা করে। হে গোবিন্দদেব, আমার প্রতি করুণা করুন এবং আপনি আপনার মহিমা সম্পর্কে বলুন। পরম বাসুদেব, আমি পরম বিনয়ের সাথে তোমার কাছে প্রণাম করছি। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, হে মহারাজ, এই পবিত্র উপবাস দিনের সাথে সম্পর্কিত আশীর্বাদগুলো ব্যাখ্যা করুন এবং সময়ে মনোযোগ সহকারে মনোযোগ দিন, যা সমস্ত পাপ মুছে দেবে। একবার নারদমুনি এই বিষয়ে ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করলেন, পবিত্র শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের যে একাদশী সেই সম্পর্কে আমাকে সব বলুন। নারদজি জিজ্ঞাসা করলেন, হে সকল প্রাণীর রাজা, হে জলজাত পদ্ম সিংহাসনে বসে থাকা, দয়া করে আমাকে জানান সেই পবিত্র দিনে কোন দেবতার পুজো করা উচিত, এটি কিভাবে পালন করা উচিত এবং এর ফলে কি কি উপকার পাওয়া যায়। ভগবান ব্রহ্মা সমগ্র মানব জাতির মঙ্গলের জন্য উত্তর দিলেন, আমার প্রিয় পুত্র নারদ, তুমি যা জানতে চাও আমি আনন্দের সাথে তোমাকে তা দেব। সর্বোপরি কামিকা একাদশীর মহিমা শ্রবণ করলেই ঘোড়া বলিদানকারীর সমান পুণ্য লাভ পাওয়া যায়। যিনি চতুর্ভুজা ভগবান
গোদাধরের পদ্মের পুজো ও ধ্যান করেন, যাদের শ্রীধর, হরি, বিষ্ণু, মাধব এবং মধুসূদন নামে পরিচিত, এবং যিনি তার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম ধারণ করেন, তিনি নিঃসন্দেহে অপরিসীমা পুণ্য অর্জন করেন। আর যে ব্যক্তি বা ভক্ত কেবল ভগবান বিষ্ণুর উপাসনা করেন, তাদের একাদশীর কাশী অথবা পুষ্কর গঙ্গায় পবিত্র স্নান করলে প্রাপ্ত সুফলের চেয়ে অনেক বেশি। কারণ পুষ্কর পৃথিবীতে একমাত্র স্থান যা আনুষ্ঠানিকভাবে আমার পুজো করা হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি এই কামিকা একাদশী পালন করেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন, সে হিমালয় ভগবান কেদারনাথকে দর্শন করেন, সূর্যগ্রহণের সময় কুরুক্ষেত্রে স্নান করেন, সমুদ্র উদ্বহন সহ সমগ্র পৃথিবীকে দান করে, অথবা পূর্ণিমার দিনে গোদাবরী নদীতে স্নান করে, যে পূর্ণিমার সোমবার, সিংহ এবং যৌগিক লগ্নে পড়ে, তার চেয়ে বেশি পুণ্য লাভ করেন। যে কেউ আত্মবিশ্বাসের সাথে কামিকা একাদশীর স্তুতি শ্রবণ করেন, সে সমস্ত পাপ থেকে পবিত্র হয়ে যায় এবং ভগবান ধাম বিষ্ণু লোকে বৈকুণ্ঠে ফিরে যায়, যেখানে তারা থাকে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে শ্রাবণ কৃষ্ণ একাদশী, যা কামিকা একাদশী নামে পরিচিত, এর গুণাবলীর বর্ণনা এইভাবে শেষ হয়ে যায়। এই অত্যন্ত শুভ দিনে যারা ভগবান শ্রীধর দেব বিষ্ণুর উপাসনা করেন, গর্ধম্ব, পরনাগ্ন এবং নাগসহ সকল দেবতা তাদের প্রশংসা করেন। যারা তাদের অতীতের পাপের ভয়ে পাপ পুণ্য বাস্তুবাদী জীবনযাপন করেন, তাদের অত্যন্ত মুক্তি লাভের জন্য এই একাদশী যথাযথ মেনে চলা উচিত। তা অবশ্যই আপনারা কামিকা একাদশীর ব্রতের দিন সঠিকভাবে ব্রতটি পালন করে আপনারা একাদশীতে অবশ্যই সঠিকভাবে ব্রতের পালন করুন। পালন না করলে ব্রতের কোনো পূর্ণ ফলাফল পাওয়া যায় না। তো অবশ্যই সঠিক নিয়মে ব্রতটি পালন করে তার সাথে কামিকা একাদশীর এই সঠিক সময়ে ব্রতের পালন করা আপনাদের একান্ত দরকার। আর মনে রাখবেন, এই শুভ দিনে তুলসী পাতা দিয়ে ভগবান শ্রীহরির পুজো করবেন, তার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত পাওয়া যায়। তো অবশ্যই আপনারা সঠিক আচার নিয়ম বিধি মেনে এই একাদশীর ব্রতের পালন করুন এবং আপনারা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত পাবেন এবং এই একাদশী ব্রতটি সুসম্পন্ন হবে। তো এই ছিল ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্টে ভক্তি, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা দিয়ে জয় শ্রীকৃষ্ণের জয় লিখে দিতে ভুলবেন না এই শুভ দিনটিতে। এবং ভিডিওটি আপনার আত্মীয় ভক্ত বা বন্ধুদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবেন। সুস্থ থাকবেন, সতর্ক থাকবেন। জয় শ্রীকৃষ্ণ। রাধে রাধে।